नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज मु आपणक आगक बाबा भेंगांकर किछि भविष्यवाणी नेकी आसीछि जोटा कि किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे लेखिकी रखी जोटा कि बाबा भेंगांकर भविष्यवाणी 2026 मसीहा को नहीं कौन कौन गोटे गोटे पॉइंट आसतु से विषय संपूर्ण जानिबा। प्रथम सी कहते जे राजनैतिक क्षेत्र में अस्थिरता आर अर्थ होउची निश्चिंत रूप से कोटी ना कोटी राजनैतिक क्षेत्र में अस्थिरता देखा आउ जो कथा आपण ये देखुंत बाबा भेंगांकर भविष्यवाणी से गोटे कथा आमर लिखा जाइए कौटी ना ठारगार चकड़ा मड़ाण मालिका चेतावनी सद्गुरु अच्युत दासंकर भविष्यवाणी पुस्तक ये देखो स्पष्ट उपर लिखा जाइए 11 अक्षरी महापुरुष कहते 2026 मसीहार यहाँ आज्ञा ये 6-7 मिसेन 13 जोग कर यू घोर युद्ध 12 अक्षर 14 अक्षरी ये है 20 अक्षरी यहाँ हूँ आमर 11 अक्षरी 11 अक्षर कौन लिखिं ना राजनीति क्षेत्र हेब स्थिर नेता माने सबू हेबे पागल वैज्ञानिक जंत्र चलिबो नाही कटके बुलिबो लुहारमयी धर्म संस्थापन पापनाशन खेदा चेतावनी भविष्य ज्ञान सबू लेखिगली भक्तंक पाई भकत मोहर सोदर भाई आर अर्थ होउची 26 अंक बेलू संपूर्ण राजनीति क्षेत्र अस्थिर होई पड़िथिबो नेता माने सबू पागलंक भली व्यवहार करुथिबे वैज्ञानिक जंत्र अचल होई पड़ुथिबो। एई जो कथाटी नोटिस आपण करंतु वैज्ञानिक जंत्र मान सब अचल हेउथिबो। आउटे कथा एटी लिखिचंती मु प्रमाण सहित देखौची आज्ञा 5 नंबर पॉइंट गोटे कथा एटी आसुची हमर बाबा भेंगांकर से लिखि कहिचंती एआई रो नकारात्मक एआई रो जो नकारात्मक से कहिचंती एई 26 मसीह रे एआई एते पावरफुल हेइ जिवो तार अर्थ होउची माने सी लीडरशिप करिबारे आरंभ करदेव आ जो इफेक्टा यही समाज उपरे पड़िबो संपूर्ण समाज उपरे पड़िबा द्वारा ताहा संपूर्ण बर्बाद होई जिवो। सेइथिपई एआई रो बहुत रूपरे खराब व्यवहार मध्य होइबो माने एटा बाबा भेंगांकर भविष्यवाणी एआई निजे ही लीडरशिप करिवो माने एआई रो एमिति नकारात्मक शक्ति बढ़ी जिवो जा फଳରେ कि एआई संपूर्ण रूपरे राजत्व करिबा को लागिवो। ठीक सेही कथा मध्य एठी किछि लिखा जाइछि महापुरुषक भाषा रे कोन ना वैज्ञानिक जंत्र अचल हो पड़ुथिबो निश्चिंत रूप से एआई तो मध्य सेमती गोटे वैज्ञानिक जंत्र द्वारा तैयारी ना वैज्ञानिक जंत्र माने चलाउचंती निश्चिंत रूप से एआई संपूर्ण रूप से यार नकारात्मक शक्ति वृद्धि पाइबो तार अर्थ होउची यार खराब प्रभाव समाज उपरे पड़िबो। तापर गोटे कथा लिखिचंती सेकेंड पॉइंटटा कहिचंती कोन रूसिया प्रधानमंत्री पुतिन को पतन एक कथा आम कहीपर ना जहाँ सी कहते जोटा न्यूज चैनल रे आमर इंडिया टीवी न्यूज रे जोटा प्रकाश होती जोटा सी कहते इंडिया टीवी न्यूज रे आपड़ देखिथे तो से न्यूज रे यहाँ कहुए रूसिया प्रधानमंत्री पुतिन को पतन से कौ राजनीतिक क्षेत्र में पतन कि आउ कौन आम कहीपर ना कि सेटा संपूर्ण रूप से बाबा भेंगांकर भविष्यवाणी। आउटा कथा लिखिं वर्ल्ड वार थर्ड वर्ल्ड वार यहाँ हम तृतीय विश्वयुद्ध आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने विश्वास करंतु कि न करंतु किंतु यह हूँ संपूर्ण रूप से सत्य ये थर्ड वर्ल्ड वार माने तृतीय विश्वयुद्ध निश्चिंत रूप से यह आम भारत पक्षर हेबा कथा हेब ही हेब आउ ये जो हेब एटा बाबा भेंगांकर बाणी तार तत्सहित आमर एठी महापुरुषों बाणी मध्य खाप खाऊ देखा आपण देखिपे यह अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक एथिरे मध्य स्पष्ट लिखा जाइछि जे 6-7 मिसेइन 13 जोग कर एही ठारू घोर युद्ध भारत पक्षर आर अर्थ होछि 6-7-13 को आम जदि जोग करदेबा तेबे आसीबो 26 अंक एही अंक ठारू घोर युद्ध भारत पक्षर हेबो बोली सद्गुरु सूचित करुछन। तापर कोन हबो ना जम्बूदीप छारखार 26 ठाबर छपाली रामनगर समूले संहार जम्बूदीप माने कलिकता को कहुच्छी ताहा संपूर्ण रूप से 26 मसीह छपाली रामनगर सहित समूल रूप से माने ध्वंस विध्वंस हो एक मु कहूना एक अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक कहूँ तार कारण भी अच्छी कहीं यहाँ छारखार हे आर कारण एकमात्र कारण केवल पाकिस्तान हेब आउ आपण मैंने खाली विश्वास करुन एथरे कौन खाली लिखाई हाँ आज्ञा दर्शक बंधु मुझे जानी आप एक भावुवे यहाँ अच्युत ठार अंक विज्ञान आपको देखी एवं आसतु देखा
ଠାରଗାର ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ଠାରଗାର ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଅକ୍ଷରରେ ଏଠି ମହାପୁରୁଷେ କହୁଛନ୍ତି 6-7 ମିଶେଇନ 13 ଯୋଗ କର ଏଇଠାରୁ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ବକ୍ଷର ମିନ ଶନି ମେଳ ହୋଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। ଏଇ 26 ମସିହା 26 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 6-7 ମିଶେଇନ 13 ଯୋଗ କର ମାନେ 6-7 13କୁ ଯୋଗ କଲେ 26 ଅଙ୍କ। ଏଇ 26 ଅଙ୍କ ଠାରୁ 2026 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ଠାରଗାରରେ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିନ ଶନି ମେଳ ହୋଇଥିବ ମାନେ 2024 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବଭୂମି ଭାରତ ମଣ୍ଡଳରେ ମହାସମର ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଇସବୁ ଘଟଣାତୀତ ମାନେ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନ ଘଟିବ ମାନେ କେଉଁଠି ସୁନାମି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ କେଉଁ ଜାଗା କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ସେ ଜାଗା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ବହୁତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭୀଷଣତର ହୋଇ ଆସିବ। କେଉଁଠି ହେବ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସୁନାମି ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଠାରଗାର ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୁସ୍ତକ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି 26 ଠାବରେ ହୀରା କୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଧନ ଜନ ନଷ୍ଟ ହେବ କହିଲି ବୁଝାଇ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ବୋଲିନଟି ଗ୍ରାମ ନାମ ଥିବ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଏକାକାର ହେବ। ସେହିବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ଆସିବେଟି ମାଡ଼ି ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଦେବେ ଘୋର ରଡ଼ି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଏକଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା ଠାରଗାର ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଏତିକି କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ତ ବାଣୀ ବହୁତ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା, ରୁଷିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତିନଙ୍କ ପତନ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ମାନେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାପରେ ଏଆଇର ନକାରାତ୍ମକ ଏଆଇର ନିଜେ ହିଁ ଲିଡରସିପ୍ କରିବ। ଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ଆମର କ'ଣ ହେବା କଥା ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ, କାହିଁକିନା ସେ ବାଣୀ ସହିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖାପ ଖାଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଶ୍ରୀ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତା ଓ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଋଷିଆ ଆସିବ ଦର୍ଶନ କରିଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ 108 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବେ ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ସେହି ସତ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳିବେ ଅଗ୍ନିର ଦହିକା ଶକ୍ତି ଟାଣି ଆଣିବେ ସେ କମଳାପତି ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ତହିଁ ବିଦେଶୀ ଏ ଯିବେ ହଟି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ରୁଷିଆ ଆଦି ଇଟାଲୀ ଜାପାନ ତୁରସ୍କ ଗାଦି ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ସେହି ସରବେ ହୋଇବେ ରଧି, ସେନାପତି ଯେ ମୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇବ ଜାଣ ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ତପସିଦ୍ଧ ଫଳରେ ନିପୁଣ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭ୍ରମୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ଏଇ କଥା ଅଟଇଟି ଧ୍ରୁବ ପ୍ରକୃତ ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କାଟିବ ନାହିଁ ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ଏହି କଥାକୁ ଥାଅ ତୁ ଧ୍ୟାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହୋଇବ ଯବନ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବ ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ରାଜ୍ୟ ଘୋର କଳି ଉପୁଜିବ ମହାକଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଆ ଦିବ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ହିଂସାବାଦ ହେବ ପରସ୍ପରେ। ମାନେ ଆଗକୁ ସବୁ ଏମିତିକା ଘଟଣାତୀତ ମାନ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ମହାପୁରୁଷେ ତାଙ୍କର ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଶ୍ରୀ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହଣା ଦେଖି ଦେବା ଦେବୀ ହୋଇବେ ବଣା ଲୋ ଜାଇଫୁଲ, ଘୋର ଲାଗିଯିବ ରାତ୍ରି ହଣା। ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଛେଳି ହଣା ହେଉଥିବେ, ମାନେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ଜୀବର ଲାଳସା ପାଇଁ ବାସ୍ କେବଳ ଉଦରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ପୋଷୁଥିବେ। ଶ୍ମଶାନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଥିଲା, ମାନେ ବାହ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଶବ ଆସିଲେ ସେଠି ଜଳା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ କଳିଯୁଗିଆ ମଣିଷ ଆପଣ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆଜିକାଲିଆ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗିଆ ମଣିଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶବଟାକୁ ନିଜ ଜିଭ ଲାଳସା ସକାଶେ ପଟ୍ କିନା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ, କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେହକୁ ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ, ଆସିଗଲା ସମୟ 2026 ମସିହା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଡ଼େ ମାନେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିବେ, ସାଡ଼େ ହରିନାମ ନେଉଥିବେ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ନିରୀହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବୁ, ତୁ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ, ମୋତେ ଡାକିବୁ। ଏଇ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମାନେ ଏଇ 2026 ଠାରୁ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଯାଉଛି ତ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତ୍କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବାସ୍ ଏଇଥିରେ ତଲ୍ଲୀନ ରହିବେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ ସବୁ ରହିଲା, ଯାହା ସବୁ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଅହର୍ନିଶି ଦିବାନିଶି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବ ସଂସାରରୁ ତାରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅହିତକର ହେବ। ଏହା ସାଧ୍ୟକର, ମାନେ ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ସାଧ୍ୟକର। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଶାନ୍ତିମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବାତାବରଣରେ ସେ ଚାଲିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ 2026 ମସିହାରୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁପ୍ରକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଅଛି, କିଏ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛି, କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଟିରେ ନେବୁନୁ, ସେସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 2026 ମସିହାରୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆପଣ ଦିବାନିଶି ନେବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଅସତ୍ରେ ଆପଣ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବେ, ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବେ, ମାନେ ସତ୍ ସବୁ କର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରା ନିଅନ୍ତୁ, କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କରିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି ନା ଏଇ ସତ୍ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ସୁଖ ଦେବ। ଆପଣ କରିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ତ କହିଦେବୁ, ଭିଡ଼ିଓ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ବାସ୍ ସଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ନାହିଁ, ଆସୁଥିବା ଏଇ 2026 ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ରାମ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତେବେ ରାମ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତେବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ନାମ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ୍। କେବଳ ଆମକୁ ସେତିକି ନିଷ୍ଠା, ସେତିକି ମାନେ ସତ୍ର ସହିତ ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରାମ ନାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଅଛି। ରାମ ନାମରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛି, ରାମ ନାମରେ ରାଧା ଅଛି, ରାମ ନାମରେ ସବୁ ଅଛି। ବା କହିଥିଲି ରା ଅସ୍ତୁ ରାମ, ମ ଅସ୍ତୁ ସୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାରାମ। ଆଉ ରାରେ ଭାବଭକ୍ତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାରେ ହେଉଛି ରାଧା, ମରେ ହେଉଛି ମାଧବ। ମାନେ ଏଇ ନାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆପଣ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଏତିକି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତିକା ଅପକର୍ମ ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏମିତି କେବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବା ଭାବିଲି ତ ସେଦିନ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ। ବାସ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ବାହାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।